Good evening to everybody. In the last lecture, we started library legislations, in which we saw that what is meaning by the legislations and what is meaning by the library legislations. And we have been also discussed two types of library, two types of laws. First one is a moral law and second one is a legal law, and we try to understand the major difference between these two types of laws, moral laws and legal laws. So in this way, both types of law we are going to learn in this topic. Some laws are made by the government which have legal value, legal base. On the base of this law, we can claim against those who are found the guilty, and under these legal laws, the physical punishment and economical punishment, the provision is also done there. So that is why it is compulsory to each and every citizens of state as well as center to follow these laws, to obey these laws, and those who do not follow the laws, then he will be punished under these laws. Okay, so what are the example are given of these laws? Like these laws, IPR, intellectual property right, under which the protection of property is done, and copyright, then Design Act is there, IT Act is there, ITR is there. There are so many laws which are made by the government. Okay, and if we are compare the moral laws which are also formulated by the library professional in our field, in our subject, in our discipline, so that is called the moral laws. And such a kinds of laws don't have any kinds of legal value, any kinds of legal base, so that is why it is called the moral laws. So which example we can give here for the moral laws? The moral laws examples are the laws which are formulated by the Dr. S.R. Ranganathan. That are the best example of moral laws, which are formulated on the base of morality, which are formed on the base of theories, and that is why it is called the moral law. It is no legal provision is given in these laws. If you don't follow these kinds of laws, then you don't have give the punishment. So restriction is not there by the government. It is not compulsion by the government to follow it, or on the citizens it should be the follow. Advice is given to you. Okay, so in this way both types of laws we can discuss in these chapters, in this topic. तर अशा प्रकारे आपण काल दोन लॉज मध्ये फरक पाहिला होता, आणि लॉज कशा प्रकारे काम करतात, ते कशासाठी केले जातात गव्हर्नमेंटकडून. आणि काही लॉज मोरल लॉ असतात, ते एक्सपर्ट सब्जेक्ट, एक्सपर्ट थेरिस्ट कशा प्रकारे ते मांडतात, का मांडतात, त्यांच्या मागे काय उद्देश असतो, अशा प्रकारे आपण सविस्तर स्टडी केला होता. आणि these all the topics we try to understand our own interpretations, our own language, and now we are going through this lesson note. So Great Britain is one of the countries in the all over the world where the Library Act was first enacted on 14 August 2015, and in America means USA 1956.
So the example is also given through this lesson note, and we can find out. Great Britain means England is the one of the country all over the world. He was passed first library act all over the world, and then later after that USA constitute the library act. They need for library legislations. Why is the need? Each and every act behind there is some reason. If government want to spread the awareness regarding some topics, and government want to make the rule in any discipline, in any field, in any subject for the peoples, and there are a lot of advantage for the other people, those who are living, that is called the citizens, and legal support, to give the legal support by the government. That is why also it is need of library legislation in our country. Okay. So everybody knows that library is an important element in important organization. It is a social organization, and there is lot of advantage from these organizations, and the importance, understand the importance by the government. So that is why government started the library movement all over the world, but it is depend on the choice of people, it is depend on the likeness of people. So that is why it is need to spread awareness regarding the library, and it is need to run the library movement all over the world, and tell each and every people the advantage of library and library science, as well as to tell each and every people the importance of reading, the learning, importance of learnings. Okay, so teaching, learnings, and getting the knowledge, getting the information, all these things are depend on the library, right? So we can see here that library as an important element, but some people do not listen orally. काही लोक फक्त गव्हर्नमेंटने सांगितलं लोक ऐकतीलच असं नाही. देर मे बी स्पीड ब्रेकर कम इन द वे ऑफ दिस मूवमेंट. वाचन चळवळ म्हणतो, लायब्ररी चळवळ म्हणतो, अशी चळवळ जर सरकारकडून राबवली जात असेल सार्वजनिक तत्वावरती, सार्वजनिक स्वरूपात, तर त्यामध्ये अनेक प्रकारचे व्यत्यय त्या ठिकाणी येऊ शकतात, अडथळे येऊ शकतात. तर त्यामुळे अशा वेळेस गव्हर्नमेंटला त्याला कायद्याचं अधिष्ठान द्यावं लागतं, कायद्याचं स्वरूप द्यावं लागतं, तर ती गोष्ट अधिक इम्प्रेसिव्हपणे, इफेक्टिव्हपणे समाजात राबवली जात असते. आणि खरोखरच त्या स्कीमचे, त्या योजनेचे फायदे असतील जनतेला, तर जनता त्याचा फायदा घेत असते. ओके, सपोज एक एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. गव्हर्नमेंट स्टार्टेड जस्ट नाव लाडकी बहीण योजना. ओके, लाडली बहीण हिंदीमध्ये, अँड लवली सिस्टर्स. ओके, तर लाडकी बहीण योजना ज्यावेळेस स्टार्ट केली, तर ही अनेक महिलांना फायदेशीर योजना होती, कारण की त्या योजनेच्या माध्यमातून काही मानधन या महिलांना पर मंथ प्राप्त होणार होतं. ओके, तर महिलांच्या विकासासाठी ही योजना गव्हर्नमेंटने राबवायचं ठरवलं. याच्यामध्ये अनेक फायदे आहेत, परंतु हा प्रोग्राम राबवत असताना गव्हर्नमेंटला सहकार्य होऊ शकतं, परंतु काही अडथळे पण येऊ शकतात.
तर त्यासाठी एक कार्यक्रम तयार करावा लागतो, त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन ठरावं लागतात, स्टँडर्ड्स ठरावं लागतात, त्याला मान्यता घ्यावी लागते, किती बजेट लागतो, किती लोक समाविष्ट होऊ शकतात, किती लोक लीगल आहेत, किती लोक इल्लीगल समाविष्ट होऊ शकतात, किती पात्र आहेत, किती अपात्र आहेत, या सर्वांचा सारांशपणे वापर किंवा अभ्यास करून अशा प्रकारच्या योजना राबवल्या जात असतात. ओके. परंतु ज्या वेळेस योजना राबवणं असताना काही अडथळे आले आणि ते ओव्हरकम करण्यासाठी त्याच्यामध्ये आपण कशा प्रकारे सॉल्व करू शकतो हेही त्या ठिकाणी बघितलं गेलं. ओके. तर आपण या ठिकाणी बघू शकतो की योजना जर आपल्याला इफेक्टिव्हपणे लाभवायची असेल तर त्यासाठी लॉ तयार करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी त्या संदर्भात GR काढला गेला असेल तर गव्हर्नमेंट रिसोल्युशन इज नथिंग बट द लॉ. तो लॉच असतो एक प्रकारे, त्याला कायद्याचं स्वरूप प्राप्त होत असतो. त्यासाठी गव्हर्नमेंटने एक GR काढला असेल, मंत्रिमंडळाचा निर्णय हा GRच असतो आणि त्याला कायद्याचं स्वरूप पाठबळ प्राप्त होत असतं आणि त्यामुळे हा कायदा किंवा ही योजना किंवा ही स्कीम इफेक्टिव्हपणे समाजात राबवली जात असते. त्यात लोकांकडून त्यांना सहकार्य प्राप्त होत असतं किंवा लोक पार्टिसिपेट होत असतात इंथुजियास्टिकली. परंतु काही जे अडथळे येत असतात ते रिमूव्ह करण्यासाठी त्याला कायद्याचं स्वरूप द्यावं लागतं किंवा कायद्यात रूपांतर करावं लागतं. शिवाय गव्हर्नमेंटचा पाठिंबा देण्यासाठी एक लीगल व्हॅल्यू प्राप्त होण्यासाठी सुद्धा कायदा बनावा लागतो. त्याच अनुषंगाने लायब्ररी हे एक मूवमेंट आहे. अशाच प्रकारे एक स्कीम आहे, त्याच्यामध्ये आपण रीडिंग मूव्हमेंट चालवतो. लायब्ररी मूव्हमेंट किंवा लायब्ररी वाढली पाहिजे, प्रत्येक खेड्यापाड्यात लायब्ररी झाली पाहिजे, वाचनाला प्रत्येकाला त्याचा लाभ भेटला पाहिजे, जेणेकरून लोक वाचून शहाणे होतील, हुशार होतील, इन्फॉर्मेटिव्ह होतील, नॉलेजेबल होतील, त्याचे नॉलेज घेऊन स्किलफुल होतील, स्किलफुल होऊन चांगले अर्निंग करतील. अर्निंग केल्यानंतर इंडिव्हिज्युअल वाढेल, इंडिव्हिज्युअलनंतर ग्रॉस इन्कम वाढेल, ग्रॉस इन्कमनंतर आपली अर्थव्यवस्था स्ट्रॉंग होईल आणि अर्थव्यवस्था स्ट्रॉंग झाल्यानंतर आपण जगात स्ट्रॉंग अर्थव्यवस्था किंवा महासत्ता बनू शकतो. पहा कशी लिंक आहे, म्हणजे लायब्ररी आणि महासत्तेची ही लिंक आहे, हे गव्हर्नमेंटला माहीत आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेडोपाडी लायब्ररी असली पाहिजे असं गव्हर्नमेंटला वाटणं साहजिकच आहे. त्यासाठी नॉलेज कमिशनची स्थापना करण्यात आली, त्यासाठी RRLF फाउंडेशनची निर्मिती करण्यात आली. ओके. त्यासाठी पब्लिक लायब्ररी ॲक्टची निर्मिती करण्यात आली. या सर्वांचा एकच उद्देश की लायब्ररी मूव्हमेंट, रीडिंग मूव्हमेंट ही स्ट्रॉंग झाली पाहिजे देशात, जेणेकरून इन्फॉर्मेशन सोसायटी, नॉलेज सोसायटी क्रिएट होण्यासाठी मदत होईल, अल्टिमेटली इकॉनॉमी स्ट्रॉंग होण्यासाठी मदत होईल. हा त्यामागचा एक ब्रॉड दृष्टिकोन ज्याला आपण म्हणू शकतो तो असतो. परंतु या ठिकाणी काही ठिकाणी गव्हर्नमेंटला याच्या संदर्भात सहकार्यसुद्धा प्राप्त होतं, परंतु काही ठिकाणी अडथळेसुद्धा येऊ शकतात आणि या सर्व गोष्टींचा विचार करून मग गव्हर्नमेंटने कायदा करण्याचं ठरवतं या क्षेत्रामध्ये. या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये किंवा समस्या उभी राहू नये किंवा हा कायदा किंवा ही चळवळ स्मूथली चालावी यासाठी कायदा करण्यात येतो, सरकारचं पाठबळ देण्यासाठी किंवा काही प्रॉब्लेम आला तर त्या रिमूव्ह करण्यासाठी. ओके. त्यासाठी लायब्ररीची लेजिस्लेशनची गरज असते. ओके. तर ज्या ज्या फील्डमध्ये जो जो कायदा बनवला जातो त्या त्या फील्डमध्ये तो कायदा ॲक्टिव्ह करण्यासाठी किंवा स्मूथली रन करण्यासाठी किंवा स्मूथली फंक्शन करण्यासाठी कायद्याची गरज असते. ओके. अगदी त्याचप्रमाणे लायब्ररीमध्ये लेजिस्लेशनची गरज का असं जर आपण म्हटलं तर त्याला आपण हे जे प्रमुख कारण सांगितलं ते आहे. तर कोणत्याही योजना राबवण्यामागे गव्हर्नमेंटचा एक उद्देश असतो आणि तो उद्देश साकार व्हावा यासाठी त्या स्कीमला, त्या योजनेला गव्हर्नमेंटचं पाठबळ असणं आवश्यक असतं, सपोर्ट असणं आवश्यक असतो लीगल, आणि त्यामुळे त्याला कोणीही चॅलेंज करू शकतं किंवा क्लेम करू शकतं किंवा विरोध करू शकतो. त्यामुळे गव्हर्नमेंट मग ते केंद्र शासन असो किंवा राज्य शासन असो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्या संदर्भात निर्णय घेतं, त्याला गव्हर्नमेंट रिसोल्युशन म्हणतात
आणि त्याचं रूपांतर मग कायद्यामध्ये केलं जातं राज्यपालाच्या सहीने, आणि मग त्याला कोणत्याही स्वरूपात विरोध झाला तरी ती स्कीम पुढे चालू राहत असते. ओके, सपोज याचं आपण एक उदाहरण देऊ शकतो. समाज आहे, एक उदाहरण देऊया फक्त आपण. अशा घटना होऊ शकतात, गव्हर्नमेंटने एक स्कीम लागू केली आणि ती स्कीम निम्मे लोकांना आवडते, राज्यातल्या निम्मे लोकांना आवडत नाही. त्यामुळे त्या स्कीमचं समर्थन निम्मे लोक करतील आणि निम्मे लोक त्या स्कीमचा विरोध करतील. ओके, तर याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, गोंधळ होऊ शकतो, क्लॅशेस होऊ शकतात. त्यामुळे ती स्कीमच्या बाबतीत क्लॅरिटी असणं आवश्यक आहे. म्हणून गव्हर्नमेंट त्याचे ड्रॉबॅक, त्याचे प्लस पॉईंट, ॲडव्हान्टेज, डिसॲडव्हान्टेज या सर्व अनुषंगाने स्टडी करून ती स्कीम लागू करत असते. त्याचा फायदा काय होईल, त्याच्या भविष्यात काय परिणाम होतील वगैरे, खर्च किती होणार आहे, सर्व गोष्टींचा विचार करून योजना आखली जाते. परंतु हे गव्हर्नमेंट तोंडी किंवा लेखी अशा प्रकारची योजना स्कीम चालू करू शकत नाही. आणि जर अशा प्रकारची तोंडी आणि लेखी योजना चालू केली तर त्याला लीगल बेस नसतो, त्यामध्ये काहीतरी गोंधळ आहे असा लोकांचा समज होऊ शकतो आणि त्यामुळे मग जास्तच गोंधळ त्यामध्ये होऊ शकतो. काही लोक त्याचा तीव्र निषेध करू शकतात, विरोध करू शकतात, काही लोक सपोर्ट करू शकतात आणि त्यामुळे राज्याचं वातावरण बिघडू शकतं. म्हणून सरकार काय करतं, मग एक स्पष्ट क्लॅरिटी येण्यासाठी की त्यामध्ये काही पक्षपातीपणा नाही किंवा बायसनेस नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचं चुकीचं उद्देश नाही, कायदाचे फायदे, ॲडव्हान्टेज, तोटे असे सर्व जे जे आहे ते व्यवस्थित त्या ठिकाणी तयार केला जातो ड्राफ्ट, आणि त्याचं रूपांतरण GR मध्ये केलं जात असतं. ओके, म्हणून कायद्याची गरज का असते ते यासाठी असते. गव्हर्नमेंटने जो डिसिजन घेतला किंवा जी योजना केली, जो कायदा लागू केला, त्याचा प्रत्येक जण स्वागतच करेल असं नाही. काही लोक स्वागत करतील, काही लोक विरोध करतील. ओके, त्यामुळे गव्हर्नमेंटकडून जो प्रत्येक कार्यक्रम असतो, योजना असते, त्याचं रूपांतर कायद्यात होणं गरजेचं असतं. ज्यावेळेस लाडली बहीण योजना महाराष्ट्र शासनाच्या मार्फत लागू करण्यात आली तर काही लोकांनी त्याला विरोध केला, काही लोकांनी स्वागत केलं. काही लोक म्हटले की याचा राज्य सरकारला तोटा होणार आहे, कर्ज होणार राज्य शासनावरती आणि तिजोरीवरती भार पडणार आहे आणि याच्यामुळे राज्याची सर्व आर्थिक घडी बिघडू शकते. अशांनी काही टीकेचा सूर लावला, विरोध केला आणि काहींनी या योजनेचं स्वागत केलं कारण की त्यांना फायदा होणार होता. म्हणून पात्र अपात्र सर्वच व्यक्तींनी यामध्ये भाग घेण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी अपात्र असतानाही म्हणजे फायदा घेतला, काही पात्र असताना त्यांना फायदा भेटला नाही. तर अशा वेळेस मग असं जर हे ओरली चाललं असतं, त्याचा ड्राफ्ट वगैरे तयार केला नसता तर मग फारच गोंधळ याच्यामध्ये अजून उडाला असता, पण तो तुलनेने कमी उडाला. का तर राज्य शासनाकडून तशा प्रकारचा GR काढला गेला, कायदा बनवला गेला, सपोर्ट त्याला दिला गेला, लीगल बेस दिला गेला आणि म्हणून थोडा गोंधळ त्याचाच उडाला. परंतु ती योजना इफेक्टिव्हपणे राबवली गेली. काही लोकांनी पात्र नसताना बी त्यामध्ये भाग घेतला महिलांनी, परंतु शासनाच्या त्यानंतर लक्षात आलं, त्यामुळे त्याच्यातून ते अपात्र व्यक्तींची नावं, महिलांची नावं वगळण्यात आली. तर अशा प्रकारे प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये. म्हणून कायद्याचं अधिष्ठान महत्त्वाचं असतं. त्याचप्रमाणे लायब्ररी सायन्समध्ये पण गोंधळ होऊ शकतो. काही लोक रीडिंग मुवमेंट चांगली आहे त्याचं स्वागत करू शकतात, काही विरोध करू शकतात किंवा चुकीच्या पद्धतीने इम्प्लिमेंट केली गेली किंवा त्याच्यामध्ये काही भ्रष्टाचार झाला किंवा चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक गैरव्यवहार झाला तर त्याचेसुद्धा प्रोव्हिजन त्याच्यामध्ये असतात. ओके, ॲक्टमध्ये मग त्याला कोणती शिक्षा करण्यात येईल. तर असं प्रत्येक जण यामध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो, त्यासाठी ॲक्टची गरज असते. टू इस्टॅब्लिश द लायब्ररी, प्रत्येक
खेड्यात, प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक सिटीत लायब्ररी इस्टॅब्लिश झाली पाहिजे, हा यामागचा उद्देश आहे. आणि त्या बाबतीत एक स्टँडर्ड रूल असतील तर ते फॉलो केले जातात, आणि त्यामुळे अशा योजनांना मग कोणी विरोध करत नाही. ओके. टू डेव्हलपमेंट ऑफ लायब्ररी स्थापन करून फायदा नाही, तर त्याचे कलेक्शनसुद्धा डेव्हलप केलं पाहिजे, त्याचं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलं पाहिजे. सर्व दृष्टिकोनातून लायब्ररी कशी डेव्हलप होईल याचा विचार केला पाहिजे. लायब्ररी फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्ह, त्याच्यानंतर युजर्स, त्याच्यानंतर त्याचं कलेक्शन, ओके, कशाप्रकारे इम्प्रूव्ह होतील, फायनान्स कशाप्रकारे वाढेल याच्यावर आपण भर दिला पाहिजे. एवढंच नव्हे तर लायब्ररी कमर्शियल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण चालवली पाहिजे. काही वेळेस त्याचा फायदा लायब्ररीला पण होतो आणि लोकांना पण होतो. कमर्शियल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने चालवली तर लोक त्याच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघतात, काही विशेष आहे म्हणून बघतात, आणि फ्री जर दिले तर लोकांना त्याचं व्हॅल्यू कळत नाही, तर मग लोक त्या ठिकाणी येतच नाही. पण तीच लायब्ररी जर तुम्ही कमर्शियल पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ओपन केली नॉमिनल चार्जेस घेऊन, तर लोक त्या ठिकाणी सहज येतात आणि त्याचा फायदा घेत असतात, आणि लायब्ररीला पण त्याच्यापासून फंड फायनान्स प्राप्त होत असतो. आणि मग त्या फंड आणि प्राप्त झालेल्या फायनान्सपासून लायब्ररी मॅनेजमेंटला अजून त्यामध्ये डेव्हलपमेंट करण्याचा वाव असतो किंवा स्कोप असतो. फॉर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्किंग इन द लायब्ररी. ओके. So library movement help to develop the library network all over the world. Okay. And if we try to develop the library, each and every city, each and every village, each and every tehsil, each and every district, each and every state, then automatically the library network will be strong, right? Because if we are study geographically, then there is a network of geographically or administratively, like village is there, upon the village tehsil is there, upon the tehsil district is there, upon the district state is there, and upon the state countries there. Okay, so this is a roadmap and this is called the network. So if we are establish library each and every level from village to country, then automatically prepare the library network there. Okay. तर हे काही स्टेजेस आहेत, लेयर आहेत, जॉग्राफिकली, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली, आणि जर आपण प्रत्येक ठिकाणी लायब्ररी डेव्हलपमेंट करण्याचा प्रयत्न केला तर ॲटोमॅटिकली त्या ठिकाणी लायब्ररी डेव्हलप करण्यात मदत होईल आणि नेटवर्क स्ट्रॉंग होईल ॲटोमॅटिकली लायब्ररीचं. आणि सपोज हे नेटवर्क जर स्ट्रॉंग नसेल, तालुक्या लेवलवरती आहेत लायब्ररी, जिल्हा लेवलवरती नाही, खेड्यावरती नाहीत, मग काय प्रॉब्लेम होईल, तर हे नेटवर्क हे कोलॅप्स होईल. ओके. जसं की गव्हर्नमेंट चालवत असताना हे लेयर खूप महत्त्वाचे आहेत आणि हे लेयर आपण ते फॉलो करतो किंवा बघत असतो, त्यामध्ये कशा प्रकारची मदत होते तेही आपण त्या ठिकाणी पाहत असतो. थर्ड वन, फोर्थ वन, library structures, strengthening policy, determining finance and provisions. So what is the need of library legislation or act? For the structure of library, strengthening policy. So if we want to implement something, then it is need the policy, and if we are making the strong policy, then the same thing implement effectively there.
determining finance provisions. Provision is most important there. Okay. फायनान्स प्रोव्हिजन सुद्धा त्या ठिकाणी खूप महत्त्वाची असते. फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड डिरेक्टर्स ऑफ इन्शुरिंग अँड कंटिन्युइंग द लायब्ररी. फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स इन्शुरिंग अँड कंटिन्युइंग द लायब्ररी. यामध्ये सपोज डिसिजन मेकिंग असणारा बोर्ड सुद्धा असला पाहिजे. देर इज नो need to establish only library each and every level, and if we don't follow any kinds of rules and regulations, then problem will become there, all the network will be collapsed there. So there is need director boards, those who are direct the network. तर त्या ठिकाणी डायरेक्टर बोर्डची पण आवश्यकता असते. इफ वी टेक एक्झाम्पल ऑफ इन्स्टिट्यूशन, so institution cannot be run automatically, so there is need of director boards. Okay, त्या ठिकाणी डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरची गरज असते एखादी संस्था चालवण्यासाठी. जर संस्थेमध्ये जर आपण त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतात ते सॉल्व करायचे असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ नये म्हणून आपण करत असतो. ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई. तर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई आपण या ठिकाणी बघतो. तर लायब्ररी लेजिस्लेशनची गरज का असते तर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई. ओके, तर एम्प्लॉईला ट्रेनिंग देण्यासाठी पण लायब्ररीची गरज असते. सपोर्ट HR, ह्युमन रिसोर्सेस आपल्याला भरायचे आहेत, ते कोण, त्याची पात्रता काय असली पाहिजे, काय प्रोसिजर असली पाहिजे ते भरण्याची वगैरे वगैरे सर्व गोष्टी आपल्याला त्या ठिकाणी बघाव्या लागतात. कन्सेप्ट ऑफ लायब्ररी लेजिस्लेशन. तर अशा प्रकारे आपण नीड फॉर द लायब्ररी लेजिस्लेशन का गरज असते ते आपण या ठिकाणी बघितलं. आणि लायब्ररी लेजिस्लेशनमुळे कशा प्रकारे आपण इफेक्टिवली एखादी योजना, एखादी स्कीम राबवू शकतो या माध्यमातून आपण या ठिकाणी अभ्यास केला. तर आपण या ठिकाणी कन्सेप्ट ऑफ लायब्ररी लेजिस्लेशन म्हणजे काय ते आपण बघूया. अकॉर्डिंग टू Dr. S.R. Ranganathan, there are the following elements of the Library Act which are required to be mentioned in the Library Act. Okay. तर अकॉर्डिंग टू Dr. S.R. Ranganathan, there are following elements of the Library Act. तर काही elements Library Actला महत्त्वाचे असतात, are requirement to be mentioned in the Library Act. तर पहिला आहे preliminary, then top management. This is library committee, finance provisions, accounts and audits, rules and bylaws. Okay. तर या गोष्टी या ठिकाणी महत्त्वाच्या असतात, ते आपण त्या ठिकाणी केलं पाहिजे, तरच लॉज त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट होऊ शकतात. ओके. मॉडेल ऑफ पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट कशा प्रकारचा असला पाहिजे या ठिकाणी काही उदाहरण आपल्याला दिले आहेत, ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. The act should be contain provisions relating the administrations and directions of libraries. The act should be contain provisions relating the administrations, directions of libraries, the publication of committees and subcontracts related to the library and various functions. There should be provisions for the formation of committee. Okay. तर त्या ठिकाणी publication of committees and subcontract related to the library and various function हे सर्व महत्त्वाचे असतात. There should be provisions for the formations and committee. There should be clear provisions of duties, responsibilities of these reviews and subcommittees. Okay. तर या ठिकाणी गोष्टी असल्या पाहिजे. There should be provisions of good financial resources
for the operations of libraries. So there should be provisions of good financial resources. तर फायनान्शियल रिसोर्सेसच्या संबंधित गुड प्रोविजन पण असले पाहिजे. देर शुड ऑल्सो बी प्रोविजन्स फॉर द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ ॲडिशनल or governmental libraries. There should also be provisions to maintain harmony between the libraries. तर लायब्ररीजमध्ये एक हार्मनी असली पाहिजे, एक वाक्यता असली पाहिजे, सुसंगतपणा असला पाहिजे, कोहेरन्सपणा असला पाहिजे, जेणेकरून एका राज्यात वेगळा कायदा दुसऱ्या राज्यात वेगळा कायदा तर याच्यामध्ये स्टँडर्ड मेंटेन होत नाही किंवा युनिफॉर्मॅलिटी जी आहे ती लॉमध्ये येत नाही. त्यामुळे सेंटरवरून डिसिजन घेताना प्रॉब्लेम होऊ शकतात. जर वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रोव्हिजन आणि रूल्स रेग्युलेशन असतील तर त्यामध्ये सेंट्रल डिसिजन घेऊ शकत नाही, त्यांना प्रॉब्लेम होऊ शकतात. तर सेंटरने म्हणजे केंद्र शासनाने यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेऊन प्रत्येक राज्यामध्ये जो कायदा होतो पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट त्याच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी कशा प्रकारे असली पाहिजे याचा विचार करणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. सो पीपल ऑफ द सोसायटी हू आर अनेबल टू विजिट द लायब्ररी ड्यू टू पर्सनल रिझन. पीपल ऑफ सोसायटी हू आर अनेबल टू विजिट द लायब्ररी ड्यू टू पर्सनल रिझन्स. तर सोसायटी हू आर अनेबल टू विजिट द लायब्ररी ड्यू टू पर्सनल रिझन, तर याच्यामध्ये जे काही लोक लायब्ररीला विजिट करू शकत नाही त्याच्यामध्ये काय पर्सनल कारण ते शोधले गेले पाहिजे. देर शुड बी प्रोव्हिजन टू प्रोव्हाइड लायब्ररी सर्व्हिस फॉर मॅन. आणि प्रत्येक माणसाला जे येऊ शकतात त्यांना तर आपण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतोच, पण जे येऊ शकत नाही त्यांना पण कशा प्रकारे सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाईल ऑनलाईन किंवा वेगवेगळ्या सर्व्हिसच्या माध्यमातून ते सुद्धा आपण या ठिकाणी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. म्हणजे सर्वांना फायदा कसा होईल या दृष्टिकोनातून आपण विचार केला पाहिजे. अलॉंग विथ दिस पोस्ट पे स्केल सर्व्हिस ऑफ एम्प्लॉई वर्किंग प्रमोशन्स टीचिंग ट्रेनिंग इन द लायब्ररी एटसेट्रा शुड ऑल्सो बी अरेंज. तर या गोष्टी सर्व आपण त्या ठिकाणी अरेंज केल्या पाहिजे आणि आपण त्या कशा प्रकारे करू शकतो याच्यावर आपण विचार करणं गरजेचं आहे. So in 1933 and 1937 the Madras Library Association was first prepared and presented the Madras Library Act, but for some reason they couldn't be passed. So if we are take example of all the word, then we can give the example of two countries. England was the first country who was made the Library Act in which year? 1950. Later on US made on 1956. So England is the first country and America is first country if we consider all the world. जगाचा विचार केला आपण तर या दोन कंट्रींचा समावेश यामध्ये होत असतो. आणि जर आपण भारताचा विचार केला तर मात्र यामध्ये राज्यांचा आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि असं पहिलं कोणतं राज्य आहे की ज्यामध्ये पहिला पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट लागू करण्यात आला, तर त्याचं उदाहरण मद्रास आहे. 1933 ते 1936 मध्ये मद्रास लायब्ररी असोसिएशनने फर्स्ट लॉ प्रिपेअर केला, मद्रास ॲक्ट, लायब्ररी ॲक्ट. तो काही कारणाने लागू झाला नाही, पण नंतरच्या कालावधीमध्ये लागू झाला 1948 मध्ये. इन इंडिपेंडेंस इंडिया द सेम ॲक्ट वॉज पास इन द स्टेट ऑफ मद्रास इन 1948. तोच कायदा परत रिपारित करण्यात आला, पुन्हा पारित करण्यात आला 1948 मध्ये. दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द लायब्ररी ॲक्ट. तर हा लायब्ररी ॲक्ट या ठिकाणी पास करण्यात आला. ओके, अशा प्रकारे भारतात पब्लिक लायब्ररी ॲक्टची सुरुवात झाली. राईट.
आणि जगाचा विचार केला तर तेही उदाहरण आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कंट्री, प्लेस, वेअर अँड व्हेन, ओके, अँड वाय. All these things you should be remember, because in the question paper this will be come. And after that, 19 state of India had passed the Library Legislations Act. So list is given there. तर लिस्ट या ठिकाणी दिलेलीच आहे, कोणत्या राज्यामध्ये कसा पारित केला गेला, केव्हा पारित केला गेला. ओके. मद्रास आपण पहिले बघितलं 1948 मध्ये. आंध्र प्रदेश स्टेट पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट 1960 मध्ये. कर्नाटका 1965 मध्ये. महाराष्ट्र 1967 मध्ये. वेस्ट बेंगॉल 1979. मणिपूर 1988. हरियाणा 1989. गोवा आणि मिझोरम 1993. ओके. तर हे सर्व प्रत्येक राज्यानुसार स्टेट वाइज ॲक्ट आर गिवन देअर, अँड 90 स्टेट आर देअर ऑल ओव्हर द इंडिया. दे enacted the Public Library Act in their state. Okay. And remaining state are don't yet, but they are in the process. Okay. प्रत्येक राज्याने असा प्रकारचा ॲक्ट लागू केला आणि त्याच्यामध्ये युनिफॉर्मॅलिटी आणली आणि सेंट्रलचा त्यासाठी कायदा केला. तर प्रत्येक कायद्यामध्ये एक युनिफॉर्मॅलिटी येऊ शकते, कोहेरेन्सपणा येऊ शकतो, एक वाक्यता किंवा एक रूपता येऊ शकते. त्याच्यानंतर 1996 मध्ये पॉंडिचेरी, गुजरात आणि ओडिसा 2001 मध्ये कायदा लागू करण्यात आला. उत्तराखंड, राजस्थान 2005 आणि 2006 मध्ये. यूपी मध्ये 2006 मध्ये. लक्षद्वीप 2007. छत्तीसगड 2009. अरुणाचल प्रदेश 2009. बिहारमध्ये 2008. तर अशा प्रकारे ही लिस्ट आहे, याच्यानुसार आपण हे ॲक्ट लागू केलेले आहेत. ओके. तर बिहार स्टेट पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट 2008 आणि अरुणाचल स्टेट लायब्ररी ॲक्ट 2009. ओके. तर अशा प्रकारे हे ॲक्ट आहेत, आपण याचा विचार करू शकतो. In ancient India, learning was confined to chosen few and upper strata of society, and as a result in ancient India there was no traditions of public library legislations. Okay. तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की लायब्ररी लेजिस्लेशन इन इंडिया कशा प्रकारे काम करतं. ओके. In ancient India, learning was confined to chosen few and upper strata society, and as a result in ancient India there was no tradition of public library legislation. तर अनेक ठिकाणी आपण अशा प्रकारे बघू शकतो की कशा प्रकारे पब्लिक लायब्ररी लेजिस्लेशन ॲक्ट अस्तित्वात होता आणि रिमेनिंग राज्यामध्ये नाही, तो कशा प्रकारे लागू होऊ शकतो. तर याचे काही स्टेजेस आपण या ठिकाणी बघू शकतो पिरियड वाईज. एन्सेंट पिरियडचा जर विचार केला तर त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा असा लायब्ररी ॲक्ट अस्तित्वात नव्हता. नो कन्फाइंड chosen few upper strata society. Result in India there was no traditional public library legislation. पहिले बघूया बिफोर इंडिपेंडन्स म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व उत्तर काळामध्ये. प्री इंडिपेंडन्स इंडिया शोन सम significant step implementing library legislation which can be summarized as follow. Okay. The Press and Registration of Books Act
1867. The Press and Registrations of Books Act was passed in 1867 in India. This act was a regulation of printing presses and newspaper for the preservation of copies of books and newspaper printed in India for the registration of such books newspapers. तर याच्या माध्यमातून प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन बुक ॲक्ट वॉज पास्ड 1867 केला गेला. त्यामध्ये बुक्स अँड न्यूजपेपरचं प्रिझर्वेशन करणं हा त्यामागचा उद्देश होता. It helps some specific library to get some copies book free cost and maintain continuous catalog for early printing books in country. याच्या अंतर्गत काही पुस्तकं जी वेगवेगळ्या पब्लिकेशनच्या माध्यमातून पब्लिश केली जाऊ लागली ती या अंतर्गत प्राप्त व्हायला लागली. In terms of this act, publisher or the printer of every book or newspaper was sent a copy of book or newspaper to the Secretary of State for India, another copy Governor General in Council, and still another local government. तर कोणत्याही प्रकारचं बुक प्रिंटिंग केलं असेल किंवा न्यूजपेपर तो कोणाकोणाला पाठवण्यात यावा हे या ठिकाणी ठरलेलं होतं. त्यामध्ये सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एक आहे, गव्हर्नर जनरल्स अँड काउन्सिल, स्टील अनदर लोकल गव्हर्नमेंट, त्यांना पाठवण्यात यावी. फंड्स फॉर द एन्करेजमेंट ऑफ लिटरेचर 1898, इम्पेरियल लायब्ररी ॲक्ट 1902 मध्ये करण्यात आला, मॉडेल लायब्ररी ॲक्ट 1930 मध्ये करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्वोत्तर काळामध्ये या सर्व प्रोव्हिजन त्यावेळेस करण्यात आल्या आणि त्यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या सुविधा होत्या ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. तर पहिला ॲक्ट जो आहे तो प्रेस बुक अँड प्रेस ॲक्ट 1867, दुसरा फंड्स अँड एन्करेजमेंट लिटरेचर 1898, तिसरा इम्पेरियल लायब्ररी ॲक्ट 1902 आणि मॉडेल लायब्ररी ॲक्ट 1930. डॉक्टर एस आर रंगनाथन ड्राफ्टेड मॉडेल लायब्ररी ॲक्ट, त्यांनी हा ड्राफ्ट केला, विच वॉज प्रेझेंटेड ॲट द ऑल एशिया एज्युकेशनल कॉन्फरन्स हेल्ड बनारस इन 1930. एशिया एज्युकेशनल कॉन्फरन्स हेल्ड करण्यात आली 1930 मध्ये, तेव्हा ही बनवण्यात आली. इन 1942 द रिक्वेस्ट ऑफ ILA डॉक्टर एस आर रंगनाथन ड्राफ्टेड अनदर बिल कॉल्ड द मॉडेल पब्लिक लायब्ररी बिल तयार करण्यात आलं. तर स्वातंत्र्यपूर्वोत्तर काळामध्ये म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्वी जोपर्यंत आपलं स्वातंत्र्य भेटलं नव्हतं त्यावेळेस कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या कायद्यांची अंमलबजावणी केली गेली किंवा कोणत्या प्रकारचे कायदे तयार करण्यात आले ते ही या ठिकाणी दिलेलं आहे. ती लिस्ट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्याच्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये ज्याला म्हणतो आपण स्वातंत्र्योत्तर म्हणजे आफ्टर द इंडिपेंडन्स, इम्पेरियल लायब्ररी ॲक्ट 1948 तयार करण्यात आला आणि त्यालाच नाव चेंज करण्यात आलं इम्पेरियल लायब्ररी ॲक्ट. बाय दिस ॲक्ट इम्पेरियल लायब्ररी कलकत्ता बिकम नॅशनल लायब्ररी, याला नॅशनल लायब्ररीचा दर्जा देण्यात आला की जी 1935 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती as an imperial library by the British government before the independence. But after independence this act was changed name of this library in 1948 and it became the National Library of India. Okay. त्याच्यानंतर सेकंड ॲक्ट तयार करण्यात आला डिलिव्हरी ऑफ बुक्स पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट 1954. त्याच्या अंतर्गत प्रत्येक पब्लिशरला कॉपीज देणं बंधनकारक होतं. विच वॉज फर्दर अमेंडमेंट डिलिव्हरी ऑफ बुक न्यूज पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट अमेंडमेंट 1956 मध्ये करण्यात आलं. हा सुद्धा लॉ याच्या संदर्भात करण्यात आला, लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर मॉडेल लायब्ररी ॲक्ट बिल 1963 मध्ये आलं, त्याच्यामध्ये पण अमेंडमेंट सूचनात आले. त्याचे चेअरमन डॉक्टर DM सेन होते, हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं. देन 1972 रिव्हिजन ऑफ मेड मॉडेल लायब्ररी ॲक्ट ऑफ 1930, 1972 मध्ये त्यात परत सुधारणा करण्यात आली.
Another model public library bill was presented by the Library Legislation Subcommittee of Planning Commissions in 1966. तर मॉडेल पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट, डिलिव्हरी ऑफ बुक्स पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट, इम्पेरियल लायब्ररी ॲक्ट हे स्वातंत्र्योत्तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात हे अस्तित्वात होतेच, परंतु त्यामध्ये सुधारणा करून अमेंडमेंट घडून स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये हे नवीन लागू करण्यात आले. त्यांचे इयर पण त्या ठिकाणी चेंज करण्यात आले अमेंडमेंटनुसार. तर या दोघं गोष्टी आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. Before the independence and after the independence, what kind of the laws was made at that time. And what is the present status of act? Present status काय आहे ॲक्टचं ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो आताच्या सद्यस्थितीमध्ये. The credit of enacting Library Act was the first time in India goes Kolhapur princely states present Maharashtra in 1945. Currently there are 28 states and 7 union territories in having their own structures, patterns of funding system public library. जर पब्लिक लायब्ररीचा विचार केला तर जवळपास ऑल ओव्हर द कंट्री 19 स्टेटमध्ये हा ॲक्ट लागू करण्यात आलेला आहे आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा त्यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. ओके, सो 8 स्टेट अँड 7 युनियन टेरिटरीज इन इंडिया हॅविंग देअर ओन स्ट्रक्चर्स, patterns and funding system of public library. Out of these 35 states and union territories, 19 states have so far enacted library legislation and the rest are providing library services without legislation. Okay, तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की प्रेझेंट स्टेटस काय आहे. ओके, त्याच्यानंतर द डिलिव्हरी ऑफ बुक्स अँड न्यूजपेपर ॲक्ट ज्याला म्हणतो आपण 1954, तो कधी लागू करण्यात आला, त्याचा नंबर किती, इयर, डेट 20 मे 1954 मध्ये तो एनॅक्ट करण्यात आला. तर त्याचं एक पूर्ण डिटेल डिस्क्रिप्शन या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. यू कॅन ऑल्सो रीड ऑन द इंटरनेट ॲज वेल ॲज देर इज ऑल्सो हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लायब्ररी. You can read also. टायटल काय त्याचं, टायटल प्रत्येकाला माहिती ते काय द्यायचं दिलेलं आहे. एक्सटेंड द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर. जम्मू काश्मीर शिवाय सर्व राज्यांना लागू आहे, परंतु आता राज्यामध्ये रूपांतर झाला तिथे पण हा लागू होईल. डेफिनेशन, दिस ॲक्ट अनलेस कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदरवाईज रिक्वायर्स. तर या गोष्टी त्यामध्ये रिक्वायर असतात. बुक्स म्हणजे एव्हरी वॉल्यूम पार्ट, त्याला बुक्स म्हणतात. पब्लिक लायब्ररीचा त्याचा अर्थ दिलेला आहे. ओके, डिलिव्हरी ऑफ बुक पब्लिक लायब्ररीज, त्याच्यामध्ये जे पब्लिक लायब्ररीज आहेत डिलिव्हरी, त्यांना आपण जे कायदे, या कायद्याअंतर्गत पब्लिक लायब्ररीला जे नॅशनल लायब्ररीचा दर्जा देण्यात आलेला आहे किंवा इतर पब्लिक लायब्ररीला सुद्धा आपण हे बुक्स गिफ्ट म्हणून देऊ शकतो, डिपॉझिट करू शकतो, अशा प्रकारची प्रोव्हिजन यामध्ये देण्यात आलेली आहे. द कॉपी डिलिव्हर टू द नॅशनल लायब्ररी शाल अ कॉपी होल बुक विथ ऑल मॅप्स. तर नॅशनल लायब्ररी सुद्धा देण्यात यावं असं त्यामध्ये उल्लेख आहे. कॉपी डिलिव्हर टू अनदर एनी अदर्स पब्लिक लायब्ररी शाल बी ऑन द पेपर्स. ओके, nothing contained in subsection shall apply to subsequent editions. Okay, delivery of newspaper to public libraries. Subject to any rules and that may be made under this act, but without prejudice and provisions contained press and
रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक ॲक्ट. तर याच्यामध्ये बुक्स नाहीत तर न्यूजपेपरचा सुद्धा समावेश होतो. रिसिप्ट फॉर बुक डिलिव्हर, त्याच्यामध्ये जर लायब्ररीला ते बुक्स किंवा न्यूजपेपर प्राप्त झाले त्याची रिसिप्ट देणं त्या लायब्ररीवरती बंधनकारक आहे. आणि त्याज प्रूफ म्हणून ती लायब्ररी किंवा ती पब्लिकेशन ठेवू शकतं आपल्याकडे दोघं. पेनल्टी समजा एखाद्या पब्लिशरने बुक पब्लिश केले आणि ते या ठिकाणी डिपॉझिट केल्यानंतर त्यामध्ये पनिशमेंट काय ते बघूया. एनी पब्लिशर कॉन्ट्रा वेनेस एनी प्रोविजन्स ऑफ दिस ॲक्ट एनी रूल्स मेड देअर अंडर द शाल बी पनिशेबल विथ फाईन विच मे एक्सटेंड टू 50 रुपीज. 50 रुपीज त्या ठिकाणी इकॉनॉमिकल पनिशमेंट देण्यात आलेली आहे. And if the contravention is respect of book shall also be punishable with fine, shall be equivalent the value of books. Okay, there is no physical punishment is given there. Cognizance of offense. No court shall take cognizance of any offense punishable under this act save on complaint made by an officer empowered in this behalf by the central government by general special order. No court interferes to that a presidency magistrate or magistrate of the first class shall try any offense punishable under this act. तर हे कुठेही ॲपिलेबल नाही. तुम्ही कोर्ट कचेरी किंवा कोणत्याही मॅजिस्ट्रेट ऑफिसरकडे अपील करू शकत नाही याबद्दल. समजा हा ॲक्ट कोणी मोडला असेल तर फक्त 50 रुपीज त्यासाठी प्रोव्हिजन आहे. तर कोणत्याही प्रकारची प्रोव्हिजन त्यामध्ये देण्यात आलेली नाही. तर अशा प्रकारे या वेगवेगळ्या प्रोव्हिजन यामध्ये देण्यात आलेल्या आहे. या संदर्भात जर काही प्रश्न विचारला गेला तर आपण याचं उत्तर देऊ शकतात. याच्यामध्ये ॲप्लिकेशन ऑफ ॲक्ट बुक अँड न्यूजपेपर पब्लिश बाय गव्हर्नमेंट ते देण्यात आलेले. पॉवर टू मेक रूल्स, कोणाला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, रूल बनवण्याचा अधिकार आहे तेही या ठिकाणी देण्यात आलेले कायद्याच्या अंतर्गत. सेंट्रल गव्हर्नमेंटला या ठिकाणी कायदा करण्याचा अधिकार आहे, नोटिफिकेशन काढण्याचा अधिकार आहे, गॅजेट तयार करण्याचा अधिकार आहे, अमेंडमेंट करण्याचा अधिकार आहे. तर अशा प्रकारे डिलिव्हरी ऑफ बुक अँड न्यूजपेपर पब्लिक लायब्ररी ॲक्ट हा समाप्त झालेला आहे. त्याची डिटेल आपण या ठिकाणी बघितलं. तर अशा पद्धतीने आपण लीगल लॉज याच्याबद्दल माहिती घेतली. ओके, लॉज या ठिकाणी आपण बघू शकतो. त्याचे प्रकार थोडक्यात लायब्ररी लेजिस्लेशन, ओके, मोराल आणि लीगल. ओके, अशा प्रकारे हे लॉज आहेत. तर लीगलमध्ये आपण बघितलं की बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, तयार करण्यात आलेले आहेत. आणि त्यामध्ये कोणते कोणते लॉ होते ते आपण बघितले. 1900 बुक डिलिव्हरी ॲक्ट, 1900
1867, त्याच्यानंतर इम्पेरियल लायब्ररी 1909-2, ओके, आणि मॉडेल लायब्ररी ॲक्ट 1930, आणि आफ्टर दॅट तेच कायदे या ठिकाणी स्ट्रॉंग करण्यात आले इंडिपेंडन्स, आफ्टर इंडिपेंडन्स, ओके. आणि मोरलमध्ये मग कशा प्रकारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन त्यांनी 5 लॉज आपल्याला कन्सेप्ट दिली, ओके. तर अशा प्रकारे लॉ लायब्ररीची सायन्सच्या संदर्भात आपण बघू शकतो. सुरुवातीला आपण या संदर्भात फ्लो चार्ट काढला होता आणि त्यामध्ये डिस्कस केली होती की कशा प्रकारे मोरल लॉ आणि लीगल लॉ हे आपल्या सब्जेक्टमध्ये आहेत आणि त्यांचे कॅटेगरायझेशन कशा प्रकारे केलं आहे. तर लीगल लॉ संदर्भात आपण चर्चा केली फर्स्ट पार्टमध्ये. आता आपल्या फील्डमध्ये मोरल लॉज म्हणजे थेरी बेस्ड लॉज जे एक्सपर्ट आहेत आपले प्रोफेशनल्स डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन आणि जे काही भारतात आहेत अजून जागतिक पातळीवर आहेत त्यांनी काही लॉच्या संदर्भात थेरी मांडलेली आहे, लॉज फॉर्म्युलेट केलेले आहेत, ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. आणि सेकंड पार्टमध्ये तशा प्रकारचे लॉज या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. द लॉज विच आर मेड बाय द डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, that is called the 5 laws of library science, okay. And they are called 5 laws and they are prepared on the theory base which is prepared by the Dr. S.R. Ranganathan in 1933, okay. So one book has been written by him on these laws, and that from that moment these laws are continuously are reading by the readers. So here we will take short break and after that we will start again. Thank you.